यमुने जुदे बात लोगी कहता जो पूषी यमुने बजो लालगिरी धारा नामारा तब मिले सौभाग्य श्री यमुने जुदेई भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदेई यमुने जुदेई यमुने जुदेई भाग्य सौभाग्य श्री यमुने जुदेई भाग्य सौभाग्य यमुने जुदेई भगवती संग कर भगवती संग कर बात सदा सानी जा रही कली में भगवती संग कर बात न के रहे सदा सानी जा रहे में दास पात्री वल्लभ करे ताके श्री यमुने सर्वस्व झूले श्री यमुने झूले दास रूपा श्री वल्लभ करे आगे श्री यमुना सर्वस्व जुदे भाग्य सौभाग्य यमुने जुदे भाग्य सौभाग्य
भाग्य सौभाग्य प्रिय मुने जुदे प्रिय मुने जुदे प्रिय मुने जुदे। बोलो श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभराय प्यारे की जय। श्रुति सार निर्धार करके कहत श्रुति सार निर्धार कर कहत श्रुति सार निर्धार निर्धार करके श्रुति सार निर्धार करके गौर कर गौर कर जाय पिया सो कहे आदि गमन में जो श्रुति सार निर्धार करके नाम नीरा मोल नगले पहुना सके तेरा करके नाम नीरा मोल नगले पहुना सके तेरा हार करके
श्रुति सारणी रे धार करके, श्रुति सारणी रे धार करके, श्रुति सारणी रे धार करके, नीर धार करके, नीर धार करके। रसिक प्रीतम जुगी वो जा पर कृपा सोई श्री यमुनादि को रूप पर कहत श्रुति सारणी रे धार करके। सचे रात आर करके मंदिर मोल नगले को ना सके वासरा आर करके। हसी का प्रीतम दूंगी, हसी का प्रीतम दूंगी, हो सजा पर कृपा सोई श्री यमुना जो, सोई श्री यमुना जो रूप रखे। श्रुति सार निर्धार करके रस का प्रीतम जुगी, रस का प्रीतम जुगी हो सदा पर कृपा सोई श्री यमुनादि को रूप पर श्रुति सारणी धार करके। श्रुति सार कहत श्रुति सार निर्धार करके, कहत श्रुति सार निर्धार करके। श्रुति सारणी धार करके, कहत श्रुति सारणी धार करके, निर्धार करके, निर्धार करके। यमुना जी परम कृपाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल जगत में श्री यमुनादि परम कृपाल जगत में से यमुनादि परम कृपाल जगत में से। सुनली बिना कराता तुरंत सुनली पे भई है दयाल जगत में। विनती कराता तुरंत सुनली, विनती कराता तुरंत सुनली, मोह पे बरी है दयाल जगत में से। जो जन करत निरंतर तात डरा
पत है यम काल जो कोमु माजन जो कोमु माजन करत निरंतर ताते दर पद हे यम काल प्रजापति की अति प्यारी कालिंदी सुमिरत हो निहाल जगत में प्रिय मुनादी प्रजापति की आदि प्यारी कालिंदी प्रजापति की आदि प्यारी कालिंदी तुम्हारत होता निहाल जगत में यमुना जी परम कृपाल जगत में यमुना जी परम कृपाल जगत में यमुना जी परम कृपाल जगत में कृपाल जगत में कृपाल जगत में जो को मदन कर निरंतर उदर पद है यम काल जो को माजन करत निरंतर ताते दर पद है यम काल प्रजापति की अति प्रजापति की अति प्यारी कालिंदी प्रजापति की अति प्यारी कालिंदी सुमिरत हो तो ध्यान जगत प्रजापति प्रजापति की आदि प्यारी कालिंदी प्रजापति की अति प्यारी कालिंदी तुम्हारा तब होता निहाल जगत में श्री यमुना जी परम कृपाल जगत श्री यमुना जी परम कृपाल जगत कृपाल जगत में कृपाल जगत में श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की श्री वल्लभ की जय। हेलो 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 तिहारो दरस मोहे पावे यमुना तिहारो दरस मोहे पावे तिहारो दरस
बहत हो लहरन की छवि श्री गोकुल के निकट बहत है लहरन की छवियाँ वे श्री यमुना की तिहारो दरसन सुख हर जो जन प्लाट उठे सुख देनी दुख हरनी श्री यमुना जी जो जन प्राप्त ना मदन मोहन दुखी करिए पटरानी जो कहा तिहारो दरस मदन मोहन जो की खरी है जो प्यारी पटरानी जो कहा वे श्री यमुना जी तिहारो दरसन मोहन
हारे मिलन को वेद विमल जसकार श्री यमुना हर दरस मोहि पावे श्री वृंदावन निरास रजो मोहन वृंदावन निरास रजो मोहन मुरली दास प्रभु तिहार मिलल को वेद विमल रस सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को वेद विमल यश वेद विमल यश गावे श्री यमुना तिहार तरस मोहि तिहारो दरस मोहि भावे श्री यमुना तिहारो दरस मोहि तिहारो दरस मोहि भावे श्री यमुना तिहारो दरस मोहि भावे। संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाविराहतमहृदयान्धकारम् नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वताम् विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। आदौ श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनु विष्णुस्वामिनं द्राविडं तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं श्रीमद्वल्लभनाम धाम च भजे स्मत्सम्प्रदायाधिपं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां मम। श्री मदन मोहन प्रभुना चरणारविंदમાં दंडवत प्रणाम। अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु आचार्य वर्य श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण श्री महाप्रभु जी तथैव प्रभु चरण श्री विठ्ठलनाथ जी श्री गोसाई जीना चरणों में दंडवत प्रणाम। आजना शुभ मनोरथना मनोरथी परम भगवदीय मावा बापानो परिवार रणछोड़ भाई मणि भाई बाबू भाई मगन भाई सामजी भाई त्रिकम भाई रति भाई
તેમજ મનસુખભાઈ, સમસ્ત એમનો પરિવાર, ઉપસ્થિત હાલારના અને સોરઠના મારા વૈષ્ણવજનો, ખૂબ જ આનંદનો વિષય છે કે આજે સુરવા ગામે આ એક માલાપેરામણી મનોરથનું આયોજન થયો છે અને તેમાં ઠેઠ જામનગરથી આવવાનો સુયોગ સાંપડ્યો. આધુનિક સમયમાં માલાપેરામણીનો ક્રમ આપણા સૌરાષ્ટ્ર સંભાગમાં ખૂબ જ પ્રચારમાં છે અને વૈષ્ણવજનો લાગણીથી કરે છે. અને એક વિચાર કરવા જ્યારે આપણે જઈએ કે માલાપેરામણીનો પૂરો જે પ્રસંગ છે તેમાં દોષ ઉત્પત્તિ ક્યાં છે? કદાચ કોઈને આ આખું કાર્યમાં કંઈ દોષ દેખાતો હોય તો કઈ જગ્યાએ? તો જોજો, કોઈ પુસ્તક, કોઈ વ્યક્તિ, કોઈ વિધિ, આ બધા ઉપર નજર કરવા જાઓ તો વિધિ, પુસ્તક, એના ઉપદેશ, એમાં ક્યારે કમી નથી હોતી. વ્યક્તિ ગોટાળા કરે. ભગવદ્ ગીતા કે કોઈ શાસ્ત્ર આપણા કબાટમાં છે એ એની જગ્યાએ સત્ય છે, પણ લઈને વાંચવાવાળો જો ગરબડ કરે તો દોષની ઉત્પત્તિ વાંચવાવાળો ઊભી કરે છે, પુસ્તક ઊભી કરતી નથી. ઘણા લોકોને માલાપેરામણીના પ્રસંગમાં એક પ્રકારની દોષ દ્રષ્ટિ આવે છે કે ભાઈ આ કરવું જોઈએ, ન કરવું જોઈએ, ન કરો તો ચાલે, કરો તો ચાલે. આવા વિચારો ઘણીવાર પરસ્પર એનો ટકરાવ થતો હોય છે. હવે એના જ્યારે વિભાગ જોવા જાઓ તો પહેલી એક વાત બધાએ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે માલાપેરામણી કોઈ જેમની પાછળ કરો કે જેમને યાદ કરીને કરો. આપણે વ્યવહારમાં પાછળ પાછળ બોલીએ, પણ સ્મૃતિ યાદ કરીને આપણે કરીએ. લોકોને એવી માન્યતા હોય કે ભાઈ તમારે ગામડામાં એ બોલે કે હવે માલાપેરામણી કરો એટલે બાપાને વૈકુંઠના દરવાજા ખુલ્લા થાય. એટલે એક વાતચીત કરો એટલે એક સિચ્યુએશન એવી બને કે ભાઈ વૈકુંઠનો દ્વાર છે ને એની આગળ એક બાકડો છે ને તેમાં ઓલા બેસીને વેઇટિંગ કરી રહ્યા છે. આવો એક સીન ક્રિએટ થાય, સીન ઊભો થાય. એટલે પછી ગામવાળા આવીને કહે કે ભાઈ કેટલી વારથી વેઇટિંગ કરી રહ્યા છે, હવે બિચારાને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો એટલે દ્વાર ખુલે ને અંદર જાય. આ એક સામાન્ય જનની માન્યતા હોઈ શકે. અને આવડો મોટો જ્યારે સંપ્રદાય હોય ને એમાં અનેક ભાવુક વ્યક્તિઓ હોય. હવે તમે એ વાત કરો છો મુંબઈમાં ને પુષ્ટાવેલા ઠાકોરજી બિરાજતા હોય ને ઘરમાં કોઈ બચ્ચાનો જન્મદિવસ આવે
તો ઓલી બહારથી ચોકલેટ લઈને ઠાકોરજીને ધરે. ને પછી ભાવ શું કરે કે ભાઈ અમારા ઘરના છોકરાઓ બધા રાજી થઈ ને ચોકલેટ લઈએ તો ઠાકોરજીનો શું દોષ, આવું વિચાર કરે. આ કરાય નહીં, એ અજ્ઞાન હોય, જેને જ્ઞાન ન હોય એ આવું કરે. કારણ શ્રી આચાર્યચરણ મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, લૌકિક પ્રભુવત કૃષ્ણો મનુતે નૈવ લૌકિકમ. તમે લૌકિક બાલક માનીને જો આ શ્રી ઠાકોરજીની સેવા કરી રહ્યા છો તો એક મગજમાં વાત રાખજો, આ આપણા નાના બચ્ચાઓ જેવો લૌકિક બાલક નથી. કેમ કે આ બાલકે પૂતના જેવી કુટિલાને એને સજા આપી છે, તૃણાવર્ત જેવા કુટિલને સજા આપી છે. આપણો છોકરો એ ઓલી મોબાઈલની ઘંટી વાગી જાય તો રડવા લાગે બિચારો, એટલો તો કમજોર છે. તો આપણા છોકરાની જેમ સેવા કરો, આ વિચાર મૂકી દો. નંદરાયજી, યશોદાજી અને મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીના બાલક છે તેમ માનીને પ્રભુને કહો. તો સેવામાં પણ લૌકિક ભાવ આદિ ઘણા લોકો લાવતા હોય, એમ આ માલા પેરામણીમાં પણ આવીને જોજો. આમાં સલાહ દઈએ કે હવે કરો કરો માલા પેરામણી, છૂટા કરો હવે બાપાને. બાપા છૂટા જ છે, કંઈ છૂટા જેવું કાંઈ નથી. કર્મ બંધન છે એ પ્રથમ દ્રષ્ટિએ સર્વેને આડા આવે છે. તમે વિચાર કરો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ, પરબ્રહ્મે પણ રામાવતારમાં છુપાઈને બાલીને માર્યો. બાલીએ તરત કહ્યું કે મહારાજ આ આપે યોગ્ય ન કર્યું, આપ રઘુવંશના રાજા, આવડું મોટું નામ, આવી રીતે છુપાઈને મારું. તો હવે આ કર્મ સામે આ જે આપે કાર્ય કર્યું છે એ પાછું વાળશો કઈ રીતે? આપે તો કરી દીધું. ત્યારે આજ્ઞા કરી, ભાઈ તું વ્યાધિ નહીં કર. કૃષ્ણાવતારમાં જ્યારે મારે સ્વધામ જવાનો સમય આવશે, આપણે અહીંયા પાસે જ છે કે જ્યાં ભગવાન ચરણ ઊંચો કરીને પોઢ્યા અને શિકારીનો તીર લાગ્યો. મહાભારતમાં અને ગ્રંથોમાં આવે છે કે એ શિકારી બાલી બનીને આવ્યો હતો કર્મ પૂરું કરવા. તો વિચારવાનો વિષય છે કે જ્યારે ભગવાન સ્વયં પણ પ્રાગટ્ય લે તો પણ કર્મને ચઢવા નથી દેતા, ચઢત નથી થવા દેતા, તો અદનો માનવી મનુષ્ય એ જ્યારે જન્મ લઈને આવે એ કર્મને તોડી શકે એ અત્યંત મુશ્કેલ છે. પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ પણ કર્મ બંધનમાં બંધાય છે, પણ એને બ્રહ્મ સંબંધ પછી મોટો લાભ એ હોય છે કે એનો જન્મ આસુરીના ઘરે થઈ ને સાવ ફેંકાઈ જાય આવી સ્થિતિ ન થાય. એ કદાચ અવૈષ્ણવના ઘરે થાય તો પણ પાછો ફરીને વૈષ્ણવની મંડળીમાં એ આવે છે અને ભગવદ નામ લીએ છે. એટલે જ વૃત્રાસુર ચતુશ્લોકીમાં ચતુર્થ પુરુષાર્થ મોક્ષ માંગ્યું, ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ, એમાં 4 શ્લોક છે. ત્યારે વૃત્રાસુરે સ્પષ્ટ ભગવાન પાસે એક વિનંતી કરી છે કે મહારાજ મારા કર્મો એવા છે કે એ કર્મોમાંથી છૂટવું એ અત્યંત મુશ્કેલ છે, એટલે મારે જન્મ તો લેવા પડશે, પણ આપ મને મોક્ષ આપો તો એવો આપો કે મમોત્તમ શ્લોક જનેશુ સખ્યમ સંસાર ચક્રે ભ્રમતસ્વ કર્મભી ત્વન્માયે આત્માત્મજદાર ગેહેશુ આસક્ત ચિત્તેશુ નનાથ ભૂયા. મહારાજ આપ મને મોક્ષ આપો તો એવો આપો, કારણ કે હું છૂટવાનું નથી, હજી મારે 2-4 જન્મ તો લેવા જ પડશે, મેં કર્મો એવા કર્યા છે. તો મને મોક્ષ આપો તો એવો આપો કે હું જે જન્મ લઉં
તેમાં મને પાડોશ વૈષ્ણવનો મળે, આપનો જે ભક્ત હોય એનો પાડોશ મળે મને. મમોત્તમ શ્લોક જનેશુ સખ્યમ, અને મિત્રતા પણ વૈષ્ણવની થાય. સંસાર ચક્રે ભ્રમત સ્વકર્મ ભી, મારા સ્વ પોતાના કર્મોના કારણે હું સંસાર ચક્રમાં ભલે ઘૂમું મહારાજ, પણ મને મિત્રતા, પાડોશ, સંગતિ એ આપના દાસ હોય, આપના જન હોય એમની પ્રાપ્ત થાય. ત્વન્માય આત્માત્મજ દારગેહેશુ, અને આપની જ માયાના કારણે પત્ની, પુત્ર, ઘર. હવે જો આટલા બધા અહીંયા બેઠા છે, બધાના તાર જોડાયેલા છે. પત્ની, પુત્ર, ઘર, પૈસો, બધા ભાવમાં છે. આજે ખૂબ આહા મનોરથમાં છે, આનંદ કરીએ છીએ, પણ અંતે જીવ પાછું ઘરમાં જ લાગેલું. જોજો અહીંથી હમણાં મનોરથ પૂરો થાય એટલે ભાગમ ભાગ સીધા ઘર પકડો સીધું. આને તો આસક્તિ કહેવાય. અમારે જો અમે ક્યાં સીધા અમે જામનગર જશું, તમે બધા ઘરે પોતાના. આ ભગવાનની જ માયાથી મળ્યું છે. ભગવાન કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં, દૈવી હેષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામ એતામ તરંતિ તે. કેવા લોકો માયાને પાર કરી શકે છે, માયાને ઓળંગી શકે છે. ભગવાન સ્પષ્ટ કહે છે, દૈવી એષા ગુણમયી, હું અને મારું, આ નામની દૈવી મારી એક માયા છે કે જે સર્વ પ્રાણી માત્રના અંદર રહે છે. દૈવી એષા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યા, છે દૈવી માયા, આસુરી માયા નથી, દૈવી છે, પણ એને પાર કરવી એ મુશ્કેલ છે. મામ એવ યે પ્રપદ્યંતે, પણ જે મારું નામ લેતો રહે છે, મારી સેવા કરતો રહે છે, વૈષ્ણવનું સત્કાર કરે છે અને ભગવતમય જીવન જીવે છે. મામેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામ એતામ તરંતિ તે. હે અર્જુન, ચિંતા ન કર, મારી માયાને પણ જો પાર કરવી હોય તો મારી પ્રપત્તિ કરો, મારે શરણે આવો. તો વૃત્રાસુરે મોક્ષ પણ શું માંગ્યું કે મહારાજ ભલે 2 જન્મ લેવા પડે, 4 જન્મ લેવા પડે, પણ મિત્રતા વૈષ્ણવની થાય તાકી આપ ભૂલાવ નહીં. મુદ્દો આ છે. આપણામાં કેમ બ્રહ્મ સંબંધ તમે લ્યો ત્યારે બોલો ને કે અનેક જન્મોથી ભટકાયેલો, દૂર થયેલો, હજારો જન્મોથી દૂર થયેલો. તો એની ચાવી કેમાં છે કે મહારાજ સંસારમાં આવવું પડે એનો વાંધો નહીં, પણ આપ ન ભૂલાવો એની વ્યવસ્થા કરો. આ પુષ્ટિમાર્ગી વૈષ્ણવનો મોક્ષ છે. કોઈ ક્યારેક તમને પૂછે ને કે ભાઈ તમે કાંઈ આધાર કાર્ડ લઈને આવ્યા છો કે તમે સીધા વૈકુંઠમાં જાશો? બોલો, કાઢો આધાર કાર્ડ, ત્યાં નામ લખેલું છે કે તમે વૈકુંઠમાં જાશો. કોઈ આ પ્રશ્ન કરે ત્યાં તમારે કહેવાનું કે હા, કર્મ બંધન વૈષ્ણવને પણ નડે છે, નથી નડતા એવું નથી. ભોજન કરો, વ્યવહાર કરો. ભગવદ્ ગીતા કહે છે, શારીરમ કેવલમ કર્મ કુર્વન આપનોતિ કિલ્બિષમ. જો એકલો શારીરિક કર્મ જ કરતો હશે તો એ રોજ પાપ જ ખાય છે, પાપને જ પચાવે છે, પાપમાં જ જીવે છે અને પાપમાં જીવન વ્યતીત કરે છે. હકીકત તો આ છે. તો લૌકિક વ્યવહાર કરતા હો ત્યારે કર્મ બંધનથી બચવું એ અત્યંત મુશ્કેલ છે. એટલે આપણામાં બ્રહ્મ સંબંધ જેને થાય એને ભલે 2 જન્મમાં, શ્રી ગુસાઈજી આજ્ઞા કરે છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં, કૃત ભજન વૈયર્થ્ય અસંભવાત જન્માંતરે ફલિષ્યતિ ઇતિ ભાવ. કરેલો ભજન ક્યારે ફેલ નથી જતો, કરેલી ભક્તિ ક્યારે નિષ્ફળ નથી જતી. કૃત ભજન વૈયર્થ્ય, એની વ્યર્થતા, અસંભવાત જન્માંતરે ફલિષ્યતિ, આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં ફલશે. એટલે તમે લોકો ભાવનાથી વાત કરો કે ભાઈ બાપાને છૂટા કરો, યા તમારી ભાવનાને અમે સન્માન આપીએ છીએ, પણ સિદ્ધાંત આ નથી. સિદ્ધાંત આ છે કે જે ઠાકુરજીને શરણે આવ્યો એને પ્રભુ એકને એક દિવસ તો મુક્ત કરે જ છે. જે પ્રભુની સેવા કરશે, સેવા કોઈ દી નિષ્ફળ જતી નથી.
કદાચ આપણા વડીલોને પાછું જન્મ લેવું પડે તો પણ એ જન્મ વૈષ્ણવના ઘરે અથવા તો મિત્રતા વૈષ્ણવના ઘરે નહીં થશે, એનાથી ક્યારે અળગો નહીં રહે. એ ખુશીમાં આપણે એકત્રિત થઈ ને ઠાકોરજીના રોગ આવીએ, ગુરુદેવની તપેલી કરાવો અને વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવો કે ભાઈ આપણા જીવની ક્યારે અધોગતિ દુર્ગતિ થતી નથી, એટલે આનંદ કરો. એટલે આપણામાં આ માલાપેરામણીના પ્રસંગનો આટલો મહત્વ છે. જે નથી કરાવતા ને એ એમ માને છે કે ભાઈ હજી આંટા ફેરામાં પડ્યા હશે બાપા, તો હજી થોડા સમય જવા દો. કરાવી લે છે ને એને વિશ્વાસ છે કે મહાપ્રભુજીના માર્ગમાં આવ્યા પછી કદાપી એની અંતની ગતિ નથી હોતી. ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભી કદાપી ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકીમ ચ ગતિ. આ મહાપ્રભુજીનું વચન છે નવરત્ન. લૌકિકી ગતિ એટલે બાર બાર જન્મ લેવું, સેવા ન કરી શકવી, શ્રવણ ન થાય અને જન્મ લઈ લઈને પાછા પહોંચી જવું, આ લૌકિકી ગતિ કહેવાય. અને જે જન્મમાં જો થોડો પણ ભગવદ નામનો મોકો મળ્યો છે એનાથી મોટો આજના મનુષ્યનો કોઈ સૌભાગ્ય નથી, જો ભગવદ નામ લેવા મળ્યું હોય તો. ષષ્ઠ સ્કંદ ભાગવતમાં યમરાજ અને યમદૂતો એ જ્યારે અજામિલને લેવા ગયા તો બધું તંત્ર ગોટાળે ચડી ગયું, ના પડી ગઈ કે હવે તમે નહીં લઈ જઈ શકો. એટલે એમને આશ્ચર્ય થયું. એ યમદૂતો એમ જ સમજતા હતા કે યમરાજનો ઓર્ડર અને દંડ છૂટે પછી કોઈની હિંમત નથી કે બચાવી શકે, કારણ કે મેન યમરાજ જ છે એમ માનતા હતા. પણ આ પાછા ખાલી હાથે આવવું પડ્યું એટલે આવીને પૂછ્યું, મહારાજ કતિ સંતિ શાસ્તારહ, આ દુનિયામાં શાસન કરવાવાળા કેટલા છે મહારાજ, બતાવો ને લિસ્ટ. અમે તો એમ જ માનતા કે તમે એક જ છે, બાકી કોઈ છે જ નહીં. આકા તમારો ઓર્ડર ગોટાળે ચડ્યો છે. ત્યારે યમરાજા એમને ઉપદેશ આપે છે, ભાઈ કેવા વ્યક્તિ મારા સદન એટલે કે મારા યમલોક એના અધિકારીઓ છે. એમાં કહે છે જીવ્વા ન વક્તિ ભગવદ ગુણનામ ધેયમ, જેની જીભે ક્યારે પણ ઠાકોરજીનું નામ નથી લીધું. જીવ્વા ન વક્તિ ભગવદ ગુણનામ ધેયમ, ચેતશ્ચ ન સ્મરતિ તચ્ચરણારવિંદમ, અને જેના ચિત્તે ક્યારે પણ આંખ બંધ કરીને પ્રભુનું સ્મરણ નથી કર્યું. કૃષ્ણાય નો નમતિ યચ્છિર એકદાપી, અને જેનો શિર માથો એકવાર પણ કૃષ્ણને નથી નમ્યો. તામ આ નયધ્વમ અસતાન, આવા દુષ્ટ લોકોને મારા ધામમાં લાવવાના. અકૃત વિષ્ણુ કૃત્યાન, અને જેણે કોઈ દી ઠાકોરજીની સેવા નથી કરી. ચિંતા ન કરો, સેવા બે પ્રકારની હોય, એક નામ સેવા, બીજી સ્વરૂપ સેવા. ઘણાને ચિંતા થાય કે આપણે તો 80 વર્ષ થઈ ગયા, કોઈ દી હાથ નથી અડાડ્યો સેવા, એનું શું બિચારા. તો આ મનોરથને આમાં જે આટલા બિચારા મોટા મોટા ગલાથી આ બધા કીર્તન કરે છે, શેના માટે ખબર છે તમને? સેવા કરાવવા માટે, બીજા માટે. આ બહાને કાનમાં તો પડે. આ આપણે જે મનોરથો કરીએ છીએ આ પરંપરા કોઈ ખાલી એમને હાલી નીકળ્યા છે ને એમને એમ ચાલુ થઈ ગઈ છે એવું નહીં માનતા. આના જો વિભાગ તમે જુઓ, શું દૂષણ છે આ મનોરથમાં. કોઈને આમંત્રણ દઈને બોલાવવા, વૈષ્ણવને બોલાવે, એ 84 વૈષ્ણવ 252 છે કે ઠાકોરજી આરોગ્ય લીએ ભોગ સરે એટલે આમંત્રણ દેવા જાય કે આવો અને પ્રસાદ લેવા આવો. તો આમંત્રણની પરંપરા જૂની છે. પછી વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવે એ પરંપરા જૂની છે. અમારે શ્રી મદન મોહન પ્રભુ બિરાજે છે એ ગદાધર દાસ કપિલના ઠાકોરજી, અને અવ્યાવ્રત વૈષ્ણવ હતા. અવ્યાવ્રત એટલે કમાવા માટે ઘરથી બારે નીકળવું નહીં, આ વ્રત હતું એમ. અને એમને ત્યાંના પ્રસંગોમાં બધે જોવા મળે છે કે વૈષ્ણવન કો બુલાવતે ઓર પ્રસાદ લેવાતે. હવે વિચાર કરો, જો પ્રસાદ લેવાની પરંપરા આટલી ખોટી હોય તો શું જે વૈષ્ણવ પ્રસાદ લેવા આવતા હતા એ નવરા બેઠા બેઠા વાટ જોતા કે ભાઈ આજે કાંઈ બનાવતા નહીં હો, કદાચ આમંત્રણ આવી જાય તો? એવું નહોતું. એ ઘરે સેવા કરતા હતા, પ્રભુને લાડ લડાવતા હતા,
પણ વૈષ્ણવ જો પ્રેમથી આમંત્રણ આપે તો એ આમંત્રણને માન આપીને ભગવત પ્રસાદ ગ્રહણ કરવા જતા. પેટડું ભરવાની, પેટડું તો બધાને આ દુનિયામાં કોણ બાકી છે? બધાને ભગવાન આપે જ છે કાંઈ ને કાંઈ. કોઈનાથી કોઈ નથી નભતું, બધા નભાવાળા ઠાકોરજી. તો ક્યાંય પ્રસાદ લેવા જવું, જો આટલી ખોટી પરંપરા હોત તો 84 વૈષ્ણવ 252 આ પરંપરા પ્રારંભ જ ન થાય. આમંત્રણ દેવું, પ્રસાદ અને કીર્તન ગાવા. મદભક્તા યત્ર ગાયંતી તત્ર તિષ્ઠામિ નારદ. આ તો જે વાંધાવાળા, પોતે વાંધાવાળા છે ને, એને વાંધો છે. આમંત્રણ ના આપો, પ્રસાદ ન લેવડાવો, કીર્તન ન કરો. વિધિમાં કોઈ દૂષણ નથી, વાંધાવાળાઓના મગજમાં દૂષણ છે, એટલે આ સમસ્યા છે. અને જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાવો, જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાવો પાપ છે. બોલો આમે વૈષ્ણવ મળે તો જય શ્રી કૃષ્ણ કરે. તો પ્રિયજનો, આ આપણી પરંપરામાં કોઈ પ્રકારનો દૂષણ નથી, પણ એ પરંપરાને નિભાવવાવાળા લોકો છે, એ જ્યારે કોઈ ગલતી કરે તો એ પરંપરા, એ મનુષ્યની ગલતીનો દૂષણ પરંપરા ઉપર થોપવાઈ જાય. આ સ્થિતિ ઊભી થાય છે. એટલે ભગવત સેવા, ભગવત નામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, પ્રસાદ, આમંત્રણ, એકત્રિત થવું, ભેગા થવું. આ તો કે ભેગા જ ન થાવ, જાણે ઓલી ધારા 144 લાગેલી રે. અરે પણ શું કામ ભેગા નથી? ભેગા નથી, નામ ન લઈએ, મારે વાંધો શું છે? કરવું શું તો પછી બોલો? ધારા 144 ને કહો કે ભેગા ન થાવ તો બરાબર છે. ભગવત નામ લેવા ભેગા ન થઈએ તો શું થાય બોલો? આવી હાસ્યાસ્પદ વાતો આજકાલ બાળકોના મુખથી પણ આપણને સાંભળવા મળે, દુઃખ થાય. હું માનું છું જો ઘણા ફરક આવ્યા છે મનુષ્યના વ્યવહારમાં, મનમાં ફરક આવી ગયો. આજનો મનુષ્ય સત્સંગના અભાવમાં જો મનોરથમાં પ્રસાદ લેવા આવે ને તો ફોન કરીને આવે, પૈડી પાતળ, હા ચલો આવી ગયા. હજી ઉપડે નહીં પાતળ, એની પહેલાં ગાયબ થઈ જાય. હવે આ વિકાર કોનો? આ પરંપરાનો વિકાર કે મનુષ્યના વિચારોનો વિકાર? પ્રસાદ લઈને ભાગી જાઉં, ભગવદ નામમાં ન બેસું, તો આ ગલતી કોની? સમજો વાત. લાંબા સમયથી કોઈ સંપ્રદાયની પરંપરાઓ ચાલતી હોય તો એમાં ક્યાંક ફરક આવે. એ ફરકને દૂર કરીએ તો આપણી જે વિધિ ને આપણી આખી પરંપરા છે એ શાશ્વત રીતે, સારી રીતે ચાલે. તો વૈષ્ણવજનો, માલા પહેરામણી, લોટી ઉત્સવ, રાસ કીર્તન, પ્રસાદ, આ બધું પ્રાચીન સમયમાં મહાપ્રભુજી ગોસાઈજી વખતે પણ વૈષ્ણવો કરી ચૂક્યા છે. એના પ્રમાણો છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારનો સંકોચ રાખ્યા વિના. હવે જેમ કે તમને બતાડું કે પલનાના દર્શન થતા હોય તો હમણાં જ થોડા સમય પહેલાં એક જગ્યાએ પલનાનો મનોરથ હતો અને અમે પલના ઝુલાવા ત્યાં ગયા અને નંદ મહોત્સવમાં પ્રસાદ ઉડી ગયો, પછી ચોકલેટ ઉડાવી. હવે આ દૂષણ કોનું? આ ત્યાં જે લોકો ઊભા છે એમની ગલતી, કે એમને ઈચ્છા થઈ ગઈ કે ભાઈ સપ્તાહમાં જેમ શાસ્ત્રીજી ચોકલેટ ઉડાવે એમ આમાં ઉડાવવા. આ નંદ મહોત્સવ, ઓલો નંદ મહોત્સવ. હવે સપ્તાહની દ્રષ્ટિએ જ્યારે તમે કરતા હો, સનાતન લોકો હોય, અને જો વ્યાસપીઠ ઉપર બેસેલો વ્યક્તિ કહી દે કે હા ઉડાવો, તો એનો દોષ એવલા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસેલા ઉપર લાગે. આ આપણો માર્ગીય કાર્ય. અને એમાં જ્યારે પુષ્ટ થયેલા પુષ્ટિપ્રભુ બિરાજતા હોય ત્યાં આપણી કોશિશ એવી હોવી જોઈએ કે આપણે આપણા મૂળ પરંપરાને છોડ્યા વિના સવિધિ જેટલું થાય એટલું કરી. તો આવી કોઈ ગલતી કરે તો એમાં હવે ચોકલેટ ઓઈડ્યું એટલે કરો પલના બંધ, એમ ન હોય. ચોકલેટ બંધ કરો, પલના બંધ ન કરે. કોઈને હાથમાં જરાક લાગી ગયું કે આંગળી કાપી ન કરે, આંગળી થોડી કપાય. અહીંયા જ્યાં લાગ્યું છે ત્યાં ઓલું કરો, પાટાપીંડી કરો, કે આખી આંગળી જ કાપી નાખવા. આવી સ્થિતિ આજકાલ પુષ્ટિ માર્ગમાં બાળકો દ્વારા પણ કરવામાં આવે અને વૈષ્ણવ એનું અનુકરણ કરે છે.
મારા પૂજ્ય પિતાશ્રીએ આ બધી નાની નાની વસ્તુઓ ઉપર બહુ જ્યારે વૈષ્ણવોને સંભળાવવામાં આવે કે તમે આમ ખોટું કરો છો, તમે આમ કરો છો, તેમ કરો છો, મારા પિતાશ્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે બેસો, ચર્ચા કરો, એના દૂષણને કાઢો. તમે લોકો પણ ઘઉં ઉગાડો, પછી ઓલો શું કરો આમ આમ કરીને, હે કાઢો ને. તો આપણી પરંપરામાં જ્યાં આવા કાંકરા કુકડા આવી ગયા હોય એ કાઢવાની જરૂર છે કે ઘઉં ફેંકી દેવા ઉપાડી, એમ ન કરાય. આ આપણો સંપ્રદાય છે. સંપ્રદાય હોય સમુદ્ર જેવો હોય, અગાધ હોય છે. એમાં ક્યાંક ક્યાંક કોઈ વિકાર આવે તો એને આપણે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરાય. એટલે વૈષ્ણવ આ બહુ સ્પષ્ટપણે માને, માલા પહેરામણી પ્રસંગ છે એ ઉત્તમોત્તમ પ્રસંગ છે. એમાં જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવા, જય જયકાર કરવું, આ અહોભાગ્યનો વિષય છે. પણ એમાં જ્યાં જ્યાં આપણાથી ગલતી થાય ને એને દૂર કરી ને આ પ્રસંગો આનંદપૂર્વક બધાએ મનાવવા જોઈએ. છોટી રીતે કરો, મોટી રીતે કરો. હમણાં શું થાય, જો તમે લોકો દુઃખ નહીં લગાડતા, પણ આપણા મનોરથમાં અમુક વ્યવહારનો પ્રકાર બહુ વધી ગયો. વૈષ્ણવ સાથે જલ, પ્રસાદ, આસન અને મધુર વાણી, આ 4 મુખ્ય છે. પણ આપણા વ્યવહારોનો ક્રમ એટલો વધી ગયો કે મનોરથ કરવાવાળો એમ વિચારે કે ભાઈ વ્યવહાર ઉપર વધારે ધ્યાન દેવું કે પ્રસાદ અને બધી વિધિ ઉપર. તો ઉપરના અને બધું દેવા એ કાંઈ ખોટું નથી, પણ એ દેવામાં આખા ખોટા લાગી જાય કે મને કેમ ના આપ્યું. રીસામણે બેસી જાય, ઓલા કુમાર, તમારે જાન જવાની હોય ત્યારે કુમાર રીસામણે બેસે, એમ ન ચાલે. હવે પૂછો આ બધા જે જૂના, આ બધા આ કોઈ દી પહેલાંના સમયમાં જ્યારે માલા પહેરામણી થતી, કોઈ દી તમને ઉપરણા મળ્યા છે? એમ રોગે રોગા ઘરે આવે પાછા, કાંઈ ન હોય, કાંઈ ન મળે. તો આ પરંપરા ખોટી નથી, સ્વાગત થાય એ કોઈ એ નથી, પણ એમાં એટલો બધો આપણે ધ્યાન દઈ દઈએ કે મૂળ વસ્તુ આપણી છૂટી જાય ને, એવું ન થવું જોઈએ. મુદ્દો આ છે. તો એવા જે વધારાના જોડેલા વ્યવહારો છે એને આપણે ઓછા કરો, પણ મનોરથની પરંપરાને કાપવી એ ન કરવું જોઈએ. નિયમ આ છે. તો વિશેષ ન કહેતા મનોરથી પરિવારને અને સામાન્યમાં પણ વૈદિક અને યજ્ઞ યાગાદિક પૂજા પરંપરામાં એવો નિયમ છે, લભંતેહ પુત્રાન, લભંતેહ પૌત્રાન. અમને ખૂબ જાણીને આનંદ થયો કે 8 ભાઈઓ અને બધા પ્રેમથી રહેતા હોય, બધા સાથે મળીને કરે. તો શ્રી ઠાકોરજી હજી ખૂબ તમારે આગળ બધા ખૂબ સુખ સંપત્તિ વધારે, કે પ્રભુ કૃપાથી આવા જ મનોરથોને આવો જ આનંદ બધા ભેગા મળીને કરો. કોઈ અલગાવ કંઈ નહીં, બધા સાથે મળીને જેમ આજે કરી રહ્યા છો એમ જ આવી શ્રી મદનમોહન પ્રભુની કૃપા થાય. અને સર્વ 8 ભાઈને અમે હૃદયથી એમના સમસ્ત પરિવારને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ પ્રદાન કરી આજના આ સુંદર પ્રસંગે સર્વે ઉપસ્થિત વૈષ્ણવજનોને હૃદયથી આશીર્વાદ પ્રદાન કરી હું વિરમું છું. આશીર્વાદ, ધન્યવાદ. સર્વે વૈષ્ણવોને ખાસ અમારે એક આમંત્રણ દેવાનું છે. એ શાંતિ જરાક. અંગ્રેજી આવતો વર્ષ અને વ્રજનો આવતો વર્ષ અને તમારે ગુજરાતનો આ વર્ષ, તમે દિવાળીથી બદલાવો છો વર્ષ, ને અમારે આ ચૈત્ર સુદ એકમથી વ્રજમાં બદલે અને આ અંગ્રેજોનું 1 જાન્યુઆરીએ બદલે. તો વૈશાખ સુદ 5મથી 11 આપણા દાદાજી શ્રી વ્રજભૂષણલાલજી મહારાજશ્રીને 100મો વર્ષ પૂરો થઈને 101મો વર્ષ લાગી રહ્યો છે. એ ઉપલક્ષ્યમાં 7 દિવસ સપ્તાહનો શ્રી સુબોધનીજી અનુસાર અને વૈશાખ સુદ 7મ અને 30મી એપ્રિલ તે દિવસે 35 વર્ષ બાદ શ્રી મદન મોહન પ્રભુને 56 ભોગ, તેમજ વૈશાખ સુદ 10મ અને 3 મે 2020 તે દિવસે અમારા નાના બાવા પ્રેમાર્ધરાયજી પ્રેમાર્ધ બાવાનો જનોઈ પ્રસ્તાવ છે. તમે બધા અમારા વૈષ્ણવ છો, દાદાજીના વૈષ્ણવ છો, તો હું કાકાજી તરફથી તમને બધાને અમે હૃદયથી આમંત્રણ આપીએ છીએ
કે બધા પોતાના કાર્ય ગૌણ કરી ને આમાં જોડાજો. અને શ્રી મદન મોહનલાલ શ્રી દાદાજીના ઠાકોરજી, દાદાજીએ વર્ષો સુધી સેવ્યા. આ 35 વર્ષ પછી 56 બુક છે ને ત્યારે પ્રભુની ઝાંખી થવી એ પરમ ભાગ્યનો, દાદાજીના સેવક અને દાદાજીના ઘરના સેવકો માટે પરમ ભાગ્યનો વિષય છે. પત્રિકા તમને બધાને આપશે. હવે ઘણા શું કરે, પત્રિકા લઈ તો લઈએ, વાંચતા આવડે નહીં એટલે પછી મઢાવીને અમારા ફોટા રાખે અને જે એમાં લખેલું છે ને એ ગયો. તો તમે ફોટા મઢાવીને રાખો એમાં અમને વાંધો નથી, પણ એમાં લખેલું છે તો એનો તો ઉપયોગ કરો પાછો, એ જ નહીં. પાછા બાજુવાળાને સલાહ આપે કે લઈ લે આમાં બાવાના ફોટા છે, આપણે મઢાવીને કામ લાગશે. અરે પણ એમાં જે લખેલું હોય તો વાંચવું જોઈએ. એટલે બધાને આમંત્રણ છે, અવશ્ય આવજો. આશીર્વાદ ધરણ કી માલાજીના ચડાવવાના ગરદણીના 101 રૂપિયો આપી અને માલાજી પધરાવે છે. બોલ શ્રી વલ્લભરાય પ્યારે કી જય. બોલ શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી, શ્રી યમુને મહારાણી કી, શ્રી સાતે સ્વરૂપ કી, श्री वल्लभाधीश की, श्री गुसाई जी परम दयाल की, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की, श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की, श्री हरिराय प्यारे की, श्री वल्लभराय प्यारे की, श्री रसाजराय प्यारे की, श्री प्रेमादराय प्यारे की, श्री मगनलाल प्यारे की, श्री मगनलाल प्यारे की, श्री मगनलाल प्यारे की. बोलो वैष्णव काળી માના સર્વ વૈષ્ણવોને જય. બોલો વૈષ્ણવ કાળી માના સર્વ વૈષ્ણવોને જય. बोलो वैष्णव काળી माना सर्व वैष्णवों ने. बोलो श्री मगनराय प्यारे की, श्री मगनराय प्यारे की, श्री मगनराय प्यारे की, श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की, श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की, श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की. बोलो वैष्णव मावा बापाना सर्व वैष्णवों ने जय. बोलो वैष्णव मावा बापाना सर्व वैष्णवों ने जय. बोलो वैष्णव मावा बापाना सर्व वैष्णवों ने. बोल गिरिराज धरण की, श्री मदन मोहनलाल प्यारे की, श्री मदनलाल प्यारे की, श्री ब्रजभूषण लाल, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, श्री यमुने महाराणी की, श्री साते स्वरूप की. बोलो श्री वल्लभाधीश की, श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की, श्री मगनलाल प्यारे की, श्री हरिराय प्यारे की, श्री वल्लभराय प्यारे की, समस्त वल्लभ कुल परिवार की. बोल गिरिराज धरण की. હાલો जय शरण आए ते आए ते
जीतनी रवि छाया की कनिका तीतने दो जीतनी रवि छाया की कनिका तीतने दोष मारे तिहारे चरा तिहारे तिहारे चरा प्रताप तेजिका के मुतता बिहार शरण प्रताप दे दीन तारे जे जन शरण आए सोजे का कंठ तिलक धर माथे शंख चक्र चंद प्रभु मानिक चंदा प्रभु के तिलक धर्माथे शंख चक्र माला तिलक धर्माथे शंख चक्र मानी चंद्र प्रभु के गुण महापति संतान जन शरण आए थे